Now let's see how a game is placed on a chessboard. So after placing all these pieces, the pawns in the second rank and the seventh rank, and the main and major and minor pieces placed in the first rank and the eighth rank, the white initially starts the game. పీసులన్నీ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత గేమ్ మొదలెట్టేది వైట్ సైడ్ నుంచే మొదలెడతారు. గేమ్ మొదట వైట్ ఎప్పుడైనా సరే గేమ్ స్టార్ట్ చేయాలా. సో వైట్ జనరల్లీ ప్లేస్ సెంటర్ ఓపెనింగ్ అంటారు దీన్ని, E4 అంటే E4 కింగ్ ఓపెనింగ్, కింగ్ స్పాన్ ఓపెనింగ్ లేదా సెంటర్ ఓపెనింగ్. సెంటర్ ఓపెనింగ్ చేసుకుంటేనే గేమ్ ఏమవుతుందంటే యూ విల్ హ్యావ్ అ గ్రిప్ ఆన్ ద గేమ్. గేమ్ మీద మనకి గ్రిప్ వస్తుంది సెంటర్ ఓపెనింగ్ చేసుకుంటే. ఈ ఎడ్జెస్ నుంచి ఓపెన్ చేసుకుంటే గేమ్ మీద అంత పట్టు ఉండదు. సో జనరల్లీ యూ హ్యావ్ టు ప్లే ఇన్ ద సెంటర్. సో సెంటర్ని ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలా. సో E4, opponent generally plays E5, and then the movement of a bishop, which as I told you, it moves in a diagonal. So bishop is placed here, and then you bring out this, right? This is bring out the knight to attack this pawn. So this is generally a standard opening where knights and bishops are brought out while playing the game. So now this knight has come to attack this pawn, and this knight has come out in support of this pawn. So now the black has to play. Black comes out here, and this knight comes out because now you are making a way for your king to castle. By bringing out these pieces, what you have done is you're taking your king into safety. The black side is also removed its pieces in the king side so that it can castle on the king side, and white is also removed its pieces from the king side in between so that it can castle. So if you can castle in the first 10 moves, that means you're doing a very good job. The same way for black, who is also ready for castling. So white castles and black also castles. So in this way you can see our king is placed in safety while the black king also has gone into safety. Now this is the way you have to play a game. You have to see what your opponent is doing, and accordingly you have to plan your moves and stop him from attacking you. మీరు మీ ఒపోనెంట్ ఏం చేస్తున్నారో గమనించి దానికి తగ్గట్టుగా దానికి డిఫెన్సివ్గా గేమ్ని ఆడుకుంటూ ముందుకు సాగడమే ఈ చెస్లో ఉన్న మెయిన్ ప్రత్యేకత. సో ఐ విల్ షో యూ ఫ్యూ ట్రిక్స్ అండ్ easy ways. So first let's see a game where how you can win easily. If your opponent is a weak player, then we can see how you can win easily. This is E4, E5, knight F3 and knight C6, and bishop has come to C4. This is a standard opening. Now if your opponent plays this move, white might think that he got a free pawn here, the support which the knight was giving to the pawn. If he thinks that this pawn is free to take, then వైట్ ఈజ్ ఇన్ బిగ్ ట్రబుల్. అంటే ఈ పాన్ ని సపోర్ట్ చేస్తున్న నైట్ ఇక్కడ తీసుకురావడంతో వైట్ కి ఈ పాన్ ఫ్రీగా లభిస్తుంది. అంటే ఈ బటుడిని ఫ్రీగా కొట్టవచ్చు అని చెప్పేసి వైట్ ఈ బటుడిని తీసుకుంటే వైట్ చాలా ట్రబుల్స్ ఫేస్ చేయవలసి వస్తుంది. అది చూద్దాం ఎలాగో. ఇలా పాన్ తీసి తన 2 అటాకుల్ని కింగ్ మీద తీసుకొచ్చాడు వైట్. అంటే కింగ్ మీదకి అటాక్ చేసి ఐదర్ నైట్ని కానీ క్వీన్ని కానీ రూక్ని కానీ అటాక్ చేస్తారు నైట్తో తీసుకుంటే, లేదా బిషప్తో తీసుకుంటే ఈ కింగ్ మీద అటాక్ వస్తుంది, కింగ్ మూవ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, అప్పుడు క్యాజ్లింగ్ ఛాన్స్ పోద్ది.
సో బ్లాక్ దాన్ని విరుడు ఎలా ఆడతాడో చూద్దాం. బ్లాక్ మూవ్స్ హిస్ క్వీన్ హియర్, he gives away this pawn and he moves his queen to g5. So now the queen is attacking the knight and at the same time attacking this pawn here. So if black is here, the white, if he feels and takes the pawn, అంటే వైట్ ఈ పాన్ ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. వైట్ ఈ రెండింటి మీద ఫోర్క్ వేసింది, దీన్ని ఫోర్క్ అంటారు. ఒక క్వీన్ మీద ఒక ఏనుగు మీద ఒకేసారి 2 అటాకులు చేస్తే ఏదో ఒక పీస్ కంపల్సరీగా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో దీన్ని ఫోర్క్ అని చెప్పేసి మన చెస్ భాషలో అంటారు. సో ఇక్కడ ఫోర్క్ పడింది నైట్ తోటి, అంటే గుర్రంతో ఫోర్క్ వేసాడు వైట్. కానీ బ్లాక్ దాన్ని ఏ విధంగా తిప్పి కొడతాడో మనం గమనిద్దాం. బ్లాక్ తన రూక్ని ఇచ్చేస్తూ ఈ పాన్ తీసుకుంటాడు క్వీన్ తోటి, తీసుకొని తను కూడా రూక్ మీద అటాక్ వస్తారు. సో ఇప్పుడు ఈ రూక్ని వదిలేసి ఈ రూక్ తీసుకుంటే వైట్ క్వీన్ ఈ రూక్ తీసుకున్న వెంటనే గేమ్ ఈ బిషప్ వెనక్కి రావాల్సి వస్తుంది, చెక్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఈ కింగ్ క్వీన్ తోటి ఇక్కడ మేట్ అయిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఈ రూక్ని కాపాడుకోవడానికి వైట్ హ్యాస్ టు మూవ్ దిస్ రూక్ హియర్, ఇట్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ ఇట్ హియర్. Now the queen takes this pawn and gives another check. Now this check can be stopped. ఈ చెక్ ఇవ్వడంతో ఈ చెక్ని రాజుని ఎక్కడికి తప్పించడానికి ప్లేస్ లేదు. ఓన్లీ రాజు ముందున ఈ బిషప్ని కానీ తీసుకొచ్చి పెట్టాలా, లేదా ఈ క్వీన్ తీసుకొచ్చి పెట్టాలా. ఈ క్వీన్ తీసుకొచ్చి పెడితే ఈ నైట్ తోటి క్వీన్ పోతుంది, లేదా ఈ బిషప్ తీసుకొచ్చి పెడితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. సపోజ్ ఈ బిషప్ తీసుకొచ్చి పెట్టారనుకుందాం, ఇక్కడ చెక్ వచ్చి గుర్రంతో రాజు మేట్ అయిపోయి గేమ్ ఫినిష్ అయిపోతుంది.